จำนวนได้ปุกรมช่วยนิยมได้กำปงแต่ในเชียร์เฉลี่ยเปลี่ยนเยอะเนี่ยปุไทยกี่อดเมียนเจตนาเฉลี่ยเปลี่ยนเยอะไงแต่ปุเสียมช่วยนิยมนั่นคือกี่เมียนแบบน้องเฉลี่ยเปลี่ยนจังบันปราเปียเสียมเมืองไทยป่ะคือกี่เมียน Facebook เชียร์เพจสาขาแม่ให้โดยให้กี่ดักรูปเพียบYouTube ประกอบนะได้ที่ได้ตระบานบ่มพลายในประเทศเซ็งๆยกหมดดักโดยให้กี่ดักชอบท้าบอกไหมที่แสดงการสอบสดายโดยให้กี่ยี่ตะกองตอบยืนต่อสู้ใจบุญประเทศอะไรวิจัยvà bảo vốn công chạy vô màu này bên đấy cứ công xiêm cái công pung tập bậc cao à Poramin thì mũi sầm lọt cầm riềm là ngày bầm phây ở dưới bạn thực chất và ở bạn thực chất là màu này khiêm khơi nhai bảo vốn chia bồ bao giờ ngày nâng lúc ở nhà để còn miền thuần thiên trơn còn công pung tay chui còn to được bao giờ có đôi chia chân phía sặc bà chui trời nào baสรุปlộ nha nè ọt nha thôm thôm สรุปสมัยโจตือตามระยะสมัยดิโจฮุนไซน์ประเทศประสิทธิ์สรุปchiaตัวเล็กตาประมวยรูปเต้คือดับใบเรียนอะไรใช่ดับใบเรียนจังก่อนนะหมกขยมนี่ก็กระปิกระปกไอ้แต่เจี๊ยบรอดสมัยทำหน้าได้ก็ขยมดักลานปีใบกับก็อดเลยบ่าปีปกบอกโอ้ไปเจี๊ยบรอดบ่าจังขยมเนี่ยก็เติมตัวประตอบโดยสารแต่ขยมบานเจนเตอไทยใช่จ้าจอบโฉลโลดที่เลิกล้างแต่หายจอบติ๊กเต้โดยสารแต่ขนมนึกคือกรมพลวัฒนะบรูเบอรี่จ้าอุปธรรมตดอลกองตอบจำนวนตักประมาณเลียนแต่ละก็มาร้อยเต้าตักพิซซ่าวีแอคทีฟมาเล่นกันแล้วมาเมินแกกับมาเมินสมัยกองตอบให้กรมพลจิตมงกรุ๊ปอุปธรรมใบเลียนแต่ละก็ใบร้อยเต้าตักสดมาเล่นกันแล้วใบเมินแกดอลกองตอบจูมกหนึ่งจุนเพียสักจูนตามระยะสมัยดิจูฮุนไซน์ให้ขนมนึกคือกรมพลรอยากรุ๊ปบอลเนี่ยเอาหยากัดเม้งบริจาคปีเลียนแต่ละอเมริกช่วยสหกรณ์ในโรงพอปปตามรอยพรมแดนจ้ะโดยซาตายจุ่มลวดตามระยะสมัยดิจูฮุนไซน์ให้เนี่ยเอาหยาห้องปิ้วจ้ะปีเลียนแต่ละคือมาเลียนดาวตอบจูมกมาเลียนเจ็ดดาวจุนเพียสักให้กรมพลเป็นหัวกรุ๊ปจ้ะปีเลียนแต่ละมาเลียนช่วยดาวกองตอบจูมกให้มาเลียนนู้ก็จนเพียสักให้จงกร้อยคือเนี่ยเอาหยาปงคิวซ้ายจ้ะก็ใบเลียนแต่ละดิที่นี่ได้จ้ะนี่สมจำเรียบแต่ลุยทมเองลุยทมแบบว่าโนะเสียใจโดยสารแต่พิจิตรบรอดบ่ยุ่งเจ้าแบบขยมไม่สมบูรณ์แต่มาเมินก็เมาได้แบบมาเมินเรียนละมาว่าเมินเรียนก็เมาได้ชาวบ้านกาปีเวทีมกาปีไงสังเกตตามทั้งไงมุนหลกปูในจะบำเปิ้ลกอดอดมีนลอยเตะกอดมีนแต่หนุ่มปังประมาณมีนระดับเพียบเต็งแต่หนุ่มปัง30ให้สกอร์2 ปีกิโลก็ยอมเอาได้ยอมเอาสมัยหนุ่มปูในไปหัวน้องกอดเอาบกมาเบอร์มาด่าโมโต้ทำนั่งตั้งได้จ้าไอ้บ้านได้ยอมเอาว่าโยมเอาแต่จำเวลาจงเขาจำขยมจะเรียบบางปูในโมตามขยมให้ในขยมเมียนกี่สมเตาจมูกยมทาอดตีอดบานนี่โดยสารแต่ตีมุ้ยขยมกะหาทาเมาเป็นเวลีนั่นคืออยู่กับเพลงบรรทุกแล้วโจดอกปุ๊บไล่กองตอบยังได้ขี้เมามันเน้นตัวจูมุกไอ้บางคนนะคือบางอะไรยังมีอะไรโกดาวในช่วงไหนให้สวัสดิ์เพียบดักปุ๊บมีกระคุยมีไตมีในบกมีไอ้จุดดักต้องไปยับเจงเตาเตียดดับเบิลตัวกันไรเซ็งผู้ห่อแล้วเมานี้ส่วนไปแต่กองตอบbao nhiêu để tự vô tuกันไรđó làจูมุกnó có phải giậtไปยังโดยระเบียบตุ่มรงนามุ้ยอันนั้นchỉยึดแต่สับบอกกองตอบบ่าต่อเราเยอะบรรต่อโทษมาดอนเมานี่ในตะมวนตากับใบในแต่บรรทอพลองกับลึงทมในลายที่บางปูนให้หนึ่งจุกเชยปริจันนี่กรมการเงียยืนในตีนุทันในบรรทอลุยสำเร็จตุกในลายตีบ่ามาสมัยยืนคืนลูกอันวาอิบราฮิมได้กอดในเชียประเทศอาเซียนในลายบ่าตอนจอบไปก่อนได้ยังไงบ่าก่อนแต่แค่ปีมันในโจชนะปีบอลมาเพย์ประมวยบ้านก่อนในพอดปีประเทศอาเซียนลูกอันว่าในแต่พิจิมดับใบเอาเพียกีต่างปีนึงบรรทออัธมดหนึ่งบรรจบกับตัวขบวนดิเจ็บบรรทอนกับบรรท้ายตื่นเต้นหนึ่งลูกอันว่าอ่ำเปี้ยวนิ้วแบบนี้ก็ได้สำหรับเนี่ยนอมเปี้ยกระทรวงการบริเตไทยคือเกณฑ์ในแต่คือเด็กดักขาดดาราหน้ากัมพูชีเนี่ยนอมเปียบอกกระทรวงการบริไทยเสียมกิธาดักขาดได้อัดเมียนกาเจยนามุยนุเตนเปนี่บ้านในไทยวิชลองพดปตอดมุยต่อหอยดาราหน้าประเทศกัมพูชีเธออ้อยเมียนกาชื่อเจ้ามุยตืบจำนวนจอจ้า
កើតឡើងនៅចុងក្រោយតាមការទូតបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាទៅតែថយក្រោយបាទទៅថយក្រោយឥឡូវឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យថៃរូបនេះឲ្យកម្ពុជាថយទៅណាឲ្យកម្ពុជាណែកុំឲ្យឈ្លានពានគឺតែកម្ពុជាឈ្លានពាននៅតាណាណែតែហ្នឹងដែលឲ្យកម្ពុជាថយក្រោយចេញពីដីកម្ពុជាណាឥឡូវសង្គ្រាមដែលកំពុងតែផ្ទុះនេះបងប្អូនដឹងទេយើងនៅតែលើទឹកដីរបស់យើងទប់កុំឲ្យសត្រូវចូលទប់កុំឲ្យសត្រូវចូលនេះយើងកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ឥឡូវមកយប់មិញនេះលោកអ្នករូបភាពនេះគឺនៅច្រកប៉ោយប៉ែតច្រកប៉ោយប៉ែតមនុស្សច្រើនម្សិលមិញគឺរាប់ពាន់អ្នកនេះគឺបងប្អូនខ្មែរយើងនៅផ្សាររងគឺចាដែលគាត់មិនទាន់ត្រឡប់ចូលវិញដឹងថាឆ្លោះប៉ុណ្ណឹងគិតថាអាចចប់ទៅវិញណាគាត់ចេះតែនៅបន្តរងចាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទាហានសៀមគេប្រាប់ថាពលរដ្ឋត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះគេអត់ប្រាប់ថាអីនឹងកើតឡើងទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការគេមិនប្រាប់អីនឹងកើតឡើងយុទ្ធបកដូចជារថក្រោះរថពីដៃគេបានបញ្ជូនមករួចជាសាច់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពលករមិនមានពលករដែរពលករលាយអាជីវករហ្នឹងហើយពលករនិងអាជីវករស្មិញមកនៅកកនៅមុខច្រកប៉ោយប៉ែតហ្នឹងចាបាទកកពេញបន្ទុកតម្រាំនឹងទៅជែកជាមួយយ៉ាងភាគីខាងថៃមកបានបើកឲ្យចូលចាបាទ តែប៉ុន្តែគាត់ចង់ចេញមកតាំងពីថ្ងៃទី7ដែលផ្ទុះភ្លាមហើយថៃបានជូនដំណឹងថាឲ្យភៀសខ្លួនចេញប៉ុន្តែគាត់ថាជូនដំណឹងភ្លាមពុតចាប់ដាំបិទពឹកហ្មងអត់ទុកពេលឲ្យអាជ្ញាធរយើងទៅចាំទទួលតតែសោះហើយទាំងអាជ្ញាធរយើងនឹងកំពុងតែត្រៀមចាំទៅទទួលហើយបាយជាបិទចិត្តឈឹងហើយតាំងពីថ្ងៃនោះមកទៅតែល្ងាចមិញហ្នឹងបានចាប់ដាំបើកឲ្យពួកគាត់ចេញមកអញ្ចឹងសរុបទាំងអាជីវករទាំងពលករនឹងសរុបទាំងអស់គឺត្រូវបានចេញពីផ្សាររងឃ្លឿនៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវចូលមកកម្ពុជាយើងវិញគឺចំនួន2លើកហើយសរុបមនុស្សទាំងអស់7215នាក់ស្រី3261នាក់កុមារ1126នាក់ហើយពលករនិងអាជីវករទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានទទួលការណែនាំពីអាជ្ញាធររបស់កម្ពុជាយើងដូចគ្នាផងដែរចាហើយប្រិមត្តក៏សួរថាហេតុអីបានសម្ដេចតេជោសម្ដេចធិបតីលោកជូនដំណឹងពីដំបងឲ្យមកតាំងពីយូរហើយមិនក៏មិនមកអញ្ចឹងបើតាមក្រុមការងារយើងលោកប៊ុនធឿនគាត់បានប្រាប់មកថាអាជីវករនៅផ្សាររងឃ្លឿទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាពុកបិទព្រំដែនពួកគាត់អ្នករស់ស៊ីនៅហ្នឹងហើយម៉ូតូរបស់គាត់អីវ៉ាន់គាត់នៅច្រើនមែនទែនហើយគាត់គិតថាវាមិនអីដោយលោករធានិយាយអញ្ចឹងគាត់នៅនឹងបន្តធ្វើម៉េចលក់អីវ៉ាន់នឹងឲ្យអស់ដើម្បីចាក់ចេញត្រឡប់ចូលមកស្រុកកំណើតវិញក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីមិននឹកស្មានថាសៀមនេះបានបង្កការឈ្លានពានធ្លាយរហូតដល់ប៉ោយប៉ែតនឹងតែម្ដងបាទចាខ្លះបងប្អូនត្រូវដឹងថាពេលខ្លះគាត់អត់ជំរឿចាអត់ជំរឿមិនគិតថាបែបអាចតិចទៀតទៅគេត្រូវគ្នាវិញចាហើយទី2បើសិនជាគាត់នៅទីនោះគាត់មានរបរលក់ដូរវាគ្រាន់បានសម្រាប់ជីវភាពរបស់គាត់គ្រាន់ហើយបើមកចូលមកក្នុងខាងក្នុងវិញខ្លាចចាប់ដើមពីដំបូងវាពិបាកនឹងការហេលហាលដឹងមានម៉ួយអីដណាមដឹងធ្វើម៉េចអេរ៉ូស៊ីរបៀបម៉េចអីចឹងទៅបើនៅខាងនោះគាត់ធ្លាប់មានរបររបស់គាត់ទៅដោះដូររបៀបម៉េចចាមានតូបមានអីស្អាតចឹងទៅគាត់គិតថាអាចសភាពការនឹងវិលទៅរកប្រកក្តីដើមវិញបាទអញ្ចឹងឲ្យកុំបន្ទោសគាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងបាទប៉ុណ្ណាបាទអ្នកខ្លះយល់ផ្សេងគ្នាទៅចាបាទបើតាមរបាយការណ៍របស់ចារបាយការណ៍អាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាសម្រាប់តែក្នុងប៉ោយប៉ែតមួយទេទន្ទឹមនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាជីវករយើងត្រឡប់ចូលមកវិញក៏មានប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលកំពុងតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជា200នាក់ជាងនៅចាំនៅខាងមុខច្រកហ្នឹងដើម្បីសុំចេញប៉ុន្តែភ្លាមៗណាអាជ្ញាធរអត់ទាន់ឲ្យចេញទេហើយតាមព័ត៌មានមកថាម៉ោង10ព្រឹកនេះនឹងរៀបចំសម្រួលឲ្យគាត់ចេញតែបើយើងគិតតែក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅក្នុងអគារខ្ពស់ដែលថៃកំពុងតែទម្លាក់គ្រាប់មកហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋថៃកំពុងតែស្នាក់នៅជាង20000នាក់ចាចឹងបូកទាំងជនជាតិថៃផងទាំងបរទេសផ្សេងជនជាតិផ្សេងផងសរុបជាង20000នាក់នៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងនៅហើយជនជាតិថៃនៅកំពុងតែប្រពាក់ប្រពូននេះគឺគាត់ចង់ចូលទៅប្រទេសគាត់វិញប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងអត់ដែលទៅទុកទេគាត់ចង់ចូលគឺឲ្យចូលប៉ុន្តែខាងថៃគេអត់មានបានស្នើសុំហើយគេអត់បើកចាឥឡូវយ៉ាងម៉េចបើកតែយើងហើយគេម្ចាស់ប្រទេសដែលគេអត់ត្រូវការផងឲ្យយើងបញ្ជូនទៅរបៀបម៉េចចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនជនជាតិថៃដែលរាប់រយរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែចង់ចូលទៅប្រទេសគាត់វិញគឺចូលអត់បានចាបាទចូលអត់បានហើយកម្ពុជារបស់យើងក៏មិនដឹងមានជំរឿនអីដែរព្រោះខាងថៃគេអត់មានស្នើសុំអត់មានបើកឲ្យទៅផងអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនគាត់ដោយរបៀបម៉េចចា
បាទនេះឲ្យដែលជាផលវិបាកដែលយើងប្របាក់នឹងបញ្ជូនពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចា៎បាទ ហើយតាមតួលេខជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅក្នុងនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងប្រិយមិត្តឯកំពុងតែតាមដានក៏គាត់សំណូមពរដែរសំណូមពរអាជ្ញាធរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅព្រោះខ្លាចមានអ្នកខ្លះគាត់ជាកិញ្ចជាជនបង្កប់អីចឹងទៅចា៎ម៉ោងនេះពេលនេះបងប្អូនអើយពិបាកណាស់បាទពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់ហើយយើងក៏មិនដឹងណាជាសត្រូវមិនដឹងណាជាមិត្តវាពិបាកមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយបានជានៅកន្លែងដែលមានការប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាអីហ្នឹងគឺគេដាច់ខាតមិនឲ្យមានស៊ីវិលឬក្នុងលក្ខណៈពិសេសចាំបាច់យ៉ាងណាក៏ដោយគេតឹងតែងគឺគេអញ្ចឹងចា៎គេមិនឲ្យចូលគឺដោយសារតែបញ្ហាតែហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ការកកស្ទះជនបរទេសជាង 20,000 នាក់នៅប៉ោយប៉ែតនេះរោគច្រកចេញអត់ឃើញចា៎បាទរោគច្រកចេញអត់ឃើញថាតើទៅណាវាអត់មានជំរឿនដែលត្រូវឲ្យគាត់ចេញចា៎បាទតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកាស៊ីណូដែលថៃកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញសមិទ្ធផលនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជានិយាយទៅច្រកអូស្មាច់ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថៃបានផ្លោងម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ទេចកាស៊ីណូនៅអូស្មាច់ហ្នឹងព្រោះកាស៊ីណូនៅទីនោះមានកាស៊ីណូរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់កាស៊ីណូរបស់លោកអុកញ៉ាណែលឹមហេងនៅទីនោះនឹងអគារពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺក្របកំភ្លើងសត្រូវឈ្លានពានគេអត់មានសំណៅទៅលើប្រទេសទាហាននេះបាទអត់សំណៅទៅលើប្រទេសទាហាននេះគឺបានន័យថាគឺកំតិចសមិទ្ធផលដែលទោះស៊ីវិលក៏ដោយមិនស៊ីវិលក៏ដោយគឺគេដឹងតែកំតិចនេះទី1នៅច្រកអូស្មាច់ហើយកាស៊ីណូរបស់លោកអញ្ញាលឹមហេងនៅជប់កគីក៏រងការបំផ្លាញខ្ទេចដែរអត់ដែរកាស៊ីណូរបស់លោកអញ្ញាទ្រីភិប2នៅខាងថ្មដាខាងច្រកអានសេះក៏ខ្ទេចដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាសមិទ្ធផលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទេបាទខ្ទេចទីអត់ទាំងអស់ហើយបើនិយាយអំពីប្រាសាទបុរាណលោកអ្នកឃើញហើយអាជ្ញាធរថែរក្សាប្រាសាទមិនអាចគណនាបាននៃការប្រមូលពីទានទិន្នន័យខូចខាតដើម្បីធ្វើស្ថិតិបានទេនៅម៉ោងនេះពួកកំពុងប្រយុទ្ធព្រះវិហារក្របកំភ្លើងផ្លោងនៅតែបន្តខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ប្រាសាទតាកបីលែងស្គាល់ជារូបរាងប្រាសាទទៅហើយបាទលែងស្គាល់ទៅហើយយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមកពីខាងភាគីថៃដែលព័ត៌មានខាងថៃគេថាអត់អីទេខ្ទេចសិនចោះគេរែងគេថាប្រជាជនគេតែបន្តិចគេធ្វើប្រាសាទនឹងឡើងវិញហើយបោះយើងគេប្រើពាក្យបោះគេពាក្យគេប្រើពាក្យថាបោះយើងបាទនេះអញ្ចឹងបានន័យថាមហិច្ឆតារបស់សៀមគឺគេអត់បោះបង់ចោលទេបងប្អូនដែលកំពុងតែវាយសន្ធប់កំភ្លើងផ្លោងមកដល់ម៉ោងនេះគឺជាចេតនាគឺចង់ដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រាសាទនេះយាយអង្គតែនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអីផ្សេងគឺត្រូវបានបំផ្លាញឥឡូវនៅខាងស្អែមនៅខាងព្រះវិហារកន្លែងតំបន់មួយចំនួនផ្ដាច់ភ្លើងអស់ហើយដោយសារតែក្របកំភ្លើងផ្លោងត្រូវដែលបកគូលភ្លើងគូលអីដាច់រលំតិចទីចា៎នេះហើយអត្តពលសង្គ្រាមបានជាកម្ពុជាអត់ចង់ជួបនឹងគឺដោយសារតែវាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្លាប់ហែលអស់ហើយបាទតែថៃទេដែលអត់ធ្លាប់ប្រជាជនថៃទេដែលអត់ធ្លាប់ហ្នឹងហើយបានជាកម្ពុជាដែលធ្លាប់ហ្នឹងហើយបានជាទៅកន្លែងតាណាដាក់អសរនៅលើហ្នឹងអរគុណសន្តិភាពចា៎បាទខ្ញុំស្រឡាញ់សន្តិភាពបាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយសារតែរងអាផលលំបាកតោកយ៉ាក់កន្លងមកដែលកើតឡើងនោះឯងហ្នឹងហើយឥឡូវដល់ពេលវេលាហើយថៃចាប់ដើមស្គាល់ហើយចា៎បាទបើយើងគិតពីការវាយប្រហារពីសំណាក់ភាគីថៃមកលើកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃ11នេះគឺរយៈពេល5ថ្ងៃហើយតួលេខពីក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិល10នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះគឺមានទារកម្នាក់ហើយជនភៀសសឹកចាអធិស្ឋានរបួស50នាក់ចាបានន័យថាស្លាប់10នាក់របួស50នាក់ភៀសសឹករហូតដល់ទៅជាង 55,000 នាក់បាទនេះសម្រាប់តែជនស៊ីវិលអធិស្ឋាន 55,000 គ្រួសារចាសម្រាប់ជនស៊ីវិលជនស៊ីវិលទេណាបងប្អូនណា
ជនស៊ីវិលទេឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងកងទ័ពយើងមិនដឹងទេពីព្រោះដរាបណាខាងការពិជាតិមិនបានបង្ហាញនៅតួលេខផ្លូវការណាមួយយើងអត់ដឹងទេតួលេខនេះបាទយើងសម្រាប់ជនភាសាជាជនស៊ីវិលយើងដឹងបាទយើងដឹងព្រោះហើយយើងអាចចូលបានក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំអាចចូលទៅបានត្រឹមកម្រិតហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលទៅជួរមុខកំពុងតែប្រយុទ្ធហ្នឹងអាហ្នឹងតើតែកាន់កភ្លើងជាមួយទាហានចាបាទធ្វើទាហានផងធ្វើអ្នកកសែតផងចាហ្នឹងអាហ្នឹងបានដឹងបាទតែឃើញដូចតែវាអាឡ័យតែប្រយុទ្ធវាមិនបានផ្សាយវាមិនបានឡាយចាបាទហ្នឹងបាទនេះគឺកន្លែងទីតាំងជនពិសឹកដែលត្រូវបានរកកន្លែងទីតាំងថ្មីហើយកន្លែងជនពិសឹកមួយចំនួនចាស់ដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់ឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងតទៅទៀតទេព្រោះវាទំហំនៃការផ្ទុះនៅលើកទី2នេះគឺខុសពីអាក5ថ្ងៃលើកទី1បាទខុសគ្នាពីព្រោះ5ថ្ងៃលើកទី1នោះគឺមានយន្តហោះដែរប៉ុន្តែមិនដល់កម្រិតទម្លាក់ចូលក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាជ្រៅទេម្ដងនេះជ្រៅបាទម្ដងនេះជ្រៅហើយនឹងគម្រាមនៅកំតិចសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជានៅខាងក្នុងទៀតផងបាទនេះបានជាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ជំរំជនភាសាបាទចាអរគុណបងស្រីសុភាចាជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ក្រសួងអប់រំខាងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌសូមមេត្តាផ្អាកការសិក្សាថ្នាក់បឋមសិនទៅក្មេងតូចរកផ្លូវមកផ្ទះអត់ឃើញទេចាគាត់បារម្ភកូនណាស់ចាសេរីសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងទីរួមខេត្តដែរចាក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌគាត់បារម្ភទីរួមខេត្តចាអត់អីទេក្មួយស្រីព្រួយបារម្ភត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាអាជ្ញាធរគាត់មើលទៅឃើញថាហានិភ័យអត់ទាន់ខ្ពស់នៅនោះព្រោះកន្លែងសេរីសុភ័ណ្ឌវាក្នុងទីរួមខេត្តដល់មានជ័យទីមានជ័យបើវាឆ្ងាយវាអត់ទាន់មានហានិភ័យខ្ពស់បានជាអាជ្ញាធរគេថារៀនសិនទៅណាប៉ុន្តែបើសិនជាគេមើលឃើញថាហានិភ័យថាកាន់តែគៀកកាន់តែក្បែរហើយប្រកាសជាគេប៉ាអីក្មួយចាពូគិតអញ្ចឹងចាជាមតិបរដ្ឋមួយទៀតមុននឹងបិទវគ្គទី2នេះចាប្រិមិត្តគណនី Facebook ឈ្មោះ account បាសាក់ចម្រើនគុន្ធាខេត្តតាកែវគាត់ថាលោករដ្ឋាភិបាលយើងគួរដាក់ទង់ជាតិតាមផ្ទះតាមព្រំដែនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងនៅក្នុងពេលនេះចាសម្ដែងការគ្រប់គ្រងអានឹងជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជាតិការពារពូនភាពដែនដីហើយនឹងគ្រប់គ្រងវិរៈកងទ័ពរបស់យើងនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រទេសជាតិឲ្យបានរឹងមាំគឺបងប្អូនធ្វើអត់មានអីខុសទេចា៎រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមកម្ពុជានិងថៃនៅតែបន្តយ៉ាងក្តៅកគកស្ថានភាពនៅព្រំដែនថៃនៅតែបន្តប្រើប្រាស់នៅយន្តហោះ F16 បាទវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាយើងនឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនហើយជានេះទៅទៀតនោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជារបស់យើងអត់តដៃកម្ពុជាមិនមែនថាបន្តដៃទេក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ពេលដែលកម្ពុជាទៅតដៃកម្ពុជាក៏មានសំណាញ់មេឃកម្ពុជាក៏មានអាវុធកម្ពុជាមិនមានអាវុធនៅក្នុងការវាយកំទេចគេទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមានអាវុធនៅក្នុងការដែលការពារខ្លួនកម្ពុជាយើងដឹងថារឿងរ៉ាវនៃការប្រយុទ្ធគ្នាមួយលើកនោះគឺបាទ3យប់2ថ្ងៃនោះសួរតើហេតុដូចម្បានជាថៃមិនអាចវាយចូលមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាបានឬក៏ថៃមានចំណុចអ្វីពិសេសឬក៏ថៃបាទមានចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមកទល់នៅពេលនេះយើងអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាក៏មានអាវុធនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងថៃមិនអាចឲ្យថៃឈ្លានពានមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាបានទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ទេតែសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាកម្ពុជាក៏មានអាវុធអាចបាញ់ទៅដល់ប្រទេសថៃបានដែរឬក៏ទីក្រុងបាងកកបានដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនោះអាចនិយាយបានថាសភាវុធកម្ពុជាអត់មានសភាវុធណាទៅកំទេចឬក៏ប្រយុទ្ធអីយ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺមានអាវុធមួយយ៉ាងគឺអាវុធការពារដែនដីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាបងប្អូនតែនិយាយសួរថាអាវុធនៅណាប្រភេទអីគេអញ្ចឹងណាបាទគ្មាននរណាគេតែប្រាប់ទេរឿងរ៉ាវការពារជាតិរឿងរ៉ាវអាវុធរបស់ជាតិគេអត់ប្រាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែចាំមើលទៅបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេគ្រាន់តែសង្គ្រាមវាយគ្នាប្រហែលយប់ប្រហែលថ្ងៃសាមុនហេតុអីបានជាថៃដែលតែងតែនិយាយអួតអាងថា2ថ្ងៃដល់កម្ពុជា3ថ្ងៃដល់ទៅនេះ3ថ្ងៃដល់ទៅនោះបាទមួយថ្ងៃ3ម៉ោងហើយដល់ភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាយ4យប់5ថ្ងៃហើយថៃយកប្រាសាទតាមាន់ធំមិនបានផងអានេះបងប្អូនគ្នាយើងវិភាគតែប៉ុណ្្នឹងដឹងថាអូកម្ពុជារបស់យើងមានក៏ប៉ុន្តែគេអត់មាត់អាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងបន្តទៀតឥឡូវនេះយើងវាយគ្នា3យប់3ថ្ងៃហើយ
ក៏ប៉ុន្តែថៃបាទអត់និយាយរឿងតុកចរចាទេឥឡូវនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រៀមនៅក្នុងការលូកដៃជួយដែរហើយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នា